तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। આ સમયે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું. પ્રભુએ આ એક સુંદર તક મારા જીવનમાં આપી કે હું તમારી સાથે પ્રભુનું વચન વહેંચી શકું. સાથે ગુજરાત ડાયોસિસના માનવંત બિશપ સાહેબ, રાઇટ રેવરન્ડ સિલ્વાન્સ ક્રિસ્ટન સાહેબનો પણ આ સમયે આભાર માનું છું, અને એડિટિંગની જે ટીમ છે તેમનો પણ આ સમયે આભાર માનું છું. સર્વનો આભાર માનું છું. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ અને પ્રભુની પાસે સહાય માંગીએ. સર્વશક્તિમાન, સર્વસમર્થ, સર્વજ્ઞ, સર્વવ્યાપી અમારા જીવતા અને કૃપાળુ પરમેશ્વર પિતા, આભાર આજના દિવસને માટે, તમારી કૃપાને માટે, દયાને માટે અને અત્યાર સુધી સંભાળ લીધી તેને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, તમારા વચનોમાંથી અમે શીખવા માંગીએ છીએ, ત્યારે અમારી જાતોને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. મને તમારા વચનમાંથી બોલવાને માટે કૃપા પૂરી પાડો, પ્રાર્થના કરીએ છીએ. મારો કબજો તમે લો, તમે બોલો, અમે સાંભળવા તૈયાર છીએ. પ્રભુ ઈસુને લીધે અમારી પ્રાર્થના સાંભળો, આમીન. આજનો જે શાસ્ત્ર પાઠ છે, જેમાંથી આપણે અભ્યાસ કરવાના છે, તો તે તો છે યાકૂબનો પત્ર, તેનો 5મો અધ્યાય અને તેની 13મી કલમથી લઈને 18મી કલમ સુધી. અને ત્યાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે કે જો
તમારામાં શું કોઈ દુઃખી છે? તો તેણે પ્રાર્થના કરવી. શું કોઈ મગ્ન છે? તો તેણે સ્તોત્ર ગાવા. તમારામાં શું કોઈ માંદો છે? જો હોય તો તેણે મંડળીના વડીલોને બોલાવવા અને તેઓએ પ્રભુના નામથી તેને તેલ ચોડીને તેને માટે પ્રાર્થના કરવી. અને વિશ્વાસ સહિત કરેલી પ્રાર્થના માંદાને બચાવશે અને પ્રભુ તેને ઉઠાડશે. અને જો તેણે પાપ કર્યા હશે તો તેને માફ કરવામાં આવશે. તમે નિરોગી થાઓ માટે તમારા પાપ એકબીજાની આગળ કબૂલ કરો અને એકબીજાને સારું પ્રાર્થના કરો. ન્યાયી માણસની પ્રાર્થના પરિણામે સાર્થક થાય છે. એલિયા સ્વભાવે આપણા જેવો માણસ હતો, પણ વરસાદ ન વરસે તેવી તેણે પ્રાર્થના કરીને વિનંતી કરી અને 3.5 વર્ષ સુધી પૃથ્વી પર વરસાદ વરસ્યો નહીં. પછી તેણે ફરીથી પ્રાર્થના કરી, એટલે આકાશમાંથી વરસાદ પડ્યો અને ધરતીમાંથી સારો પાક નીપજ્યો. આ પ્રભુનું વચન છે. અત્યારે આપણે જો કોઈને પૂછીએ કે ભાઈ કેમ છો, તો જવાબ આવે મજામાં, અથવા તો સારું છે, અથવા તો શાંતિ એમ કે. પણ ખરેખર શાંતિ હોય છે જીવનમાં? આપણે જાણે કે આપણી જાતને છેતરતા હોઈએ, જાણે આપણે જવાબ એવો આપીને આપણી જાતને છેતરતા હોય અને જે કોઈ પૂછે છે તેને પણ આપણે છેતરીએ છીએ. ખરેખર જે દેખાય છે તે હોતું નથી. આજે માનવી એટલી બધી વિટમણા, દુઃખમાં અને અસહ્ય પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે, છતાં આપણે એવો જવાબ આપીએ છીએ કે શાંતિ. કારણ કે ઘણી બધી જગ્યા પર આપણે લખેલું વાંચીએ છીએ ને, એવું લખેલું છે કે તકલીફ તો રહેવાની જ, અને એ આપણે સ્વીકારી લીધું છે. અને માટે આપણે જે દુઃખ છે, જે વ્યથા છે, એને સાથે લઈને જ જીવવાના માટે પ્રયત્ન કરીએ. પણ બાઇબલ એવું કહે છે કે જો કોઈ દુઃખી છે, તમારામાંનો કોઈ દુઃખી છે, તો તેણે પ્રાર્થના કરવી. આપણે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર છે. બાઇબલ એમ કહે છે કે સર્વદા પ્રાર્થના કરવી. આપણા ખુશીના સમયમાં, દુઃખના સમયમાં, જે કોઈ પરિસ્થિતિ પ્રભુ આપણા જીવનમાં આવવા દે, એ પરિસ્થિતિમાં આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. અને બાઇબલ એમ કહે છે કે સર્વદા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. લુક 18 અને 1 કલમમાં. અને લખ્યું છે પાછળ કે કાયર થવું નહીં. તમારે ના હિંમત નહીં થવાનું, પ્રાર્થના કર્યા જ કરવાની, ના હિંમત નહીં થવું. તમારે મૂકી દેવાની વાત નથી, પણ પ્રાર્થના કર્યા જ કરવાની. અને તો જ પ્રભુનું જે કૃપા જે પાછળ લખી છે તે આપણે જોઈ શકીશું. હે ને? આપણા મને કેટલા પ્રાર્થના કરે છે? અજુક તો લાગે છે પ્રશ્ન, પણ ખરેખર આપણામાંના કેટલા લોકો પ્રાર્થના કરે છે? સારું, કેટલી વાર સુધી પ્રાર્થના કરે છે? થોડુંક અઘરું લાગે, પણ ખરેખર ખ્રિસ્તી વ્યક્તિઓ તરીકે પ્રાર્થના કરવાના સમયમાં બહુ જ ઘટાડો, હે ને, બહુ જ ટૂંકી પ્રાર્થના. ફક્ત ખાવા બેસીએ ત્યારે, જમવા બેસીએ ત્યારે, અથવા તો સૂતી વખતે, અથવા તો પછી આપણામાં એક ચીરો પડી ગયો છે કે સવારે આપણે નાહી ધોઈને ફ્રેશ થઈ અને પછી પ્રાર્થના કરીએ. જો અત્યારે મંડળીમાં પ્રાર્થના સંગત હોય તો કેટલા માણસો, કેટલી વ્યક્તિઓ? કહેવાય છે કે હું બાવોને મંગળદાસ, બસ આટલા જ હોય. આ તકલીફ છે, કારણ કે આપણે પ્રાર્થના કરવા ટેવાયેલા જ નથી. હે ને? અર્ધરાત્રિ પ્રાર્થના હોય તો કેટલા, આખી રાત્રિ પ્રાર્થનાની તો વાત જ છોડ દો તમે. લોકો જે વેઠી રહ્યા છે ને એનું કારણ શું છે ખબર? પ્રાર્થનાની અછત. પીપલ આર સફરિંગ બીકોઝ ઓફ લેક્સ ઓફ પ્રેયર. પ્રાર્થના નહીં હોવાને કારણે દુઃખી થઈ રહ્યા છે. પ્રાર્થના નહીં હોવાને કારણે, એની અછતને કારણે. પ્રાર્થના અને બાઇબલ વાંચન એ ખ્રિસ્તી જીવનના મૂળભૂત પાયા છે, અને આપણે તેમાં ઉણા ઉતર્યા છે. એક ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ તરીકે આપણે એમાં ઉણા ઉતર્યા છે.
કેવી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ? બાઇબલમાં કેટલી બધી આદર્શ પ્રાર્થનાઓ આપણે જોઈએ છે. હે, દાનિયેલની પ્રાર્થના આપણને ખબર છે. હિઝકિયાની પ્રાર્થના તમે જુઓ, હિઝકિયાની પ્રાર્થના કેટલી ગજબની પ્રાર્થના છે. જ્યારે એને કહેવામાં આવ્યું, યશાયા કહે છે કે તારા ઘરનો બંદોબસ્ત કર, એના દિવસો પૂરા થયા. ઈશ્વરે કહ્યું, પ્રભુએ કહ્યું તારા દિવસો પૂરા થયા, અને હિઝકિયા રડ્યો અને એણે પ્રાર્થના કરી. પ્રભુએ એના જીવનમાં 15 વર્ષ બીજા ઉમેરી આપ્યા. આ એવી પ્રાર્થનાઓ છે. આપણે હાન્નાની પ્રાર્થનાને જોઈએ, પેલો એલી કહે છે કે આ તો પીધેલી છે, આ તો પીધેલી છે. આ પ્રાર્થનાનું સ્વરૂપ છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પ્રાર્થના. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વાડીમાં એમ કે છે, ગેથસેમાની વાડીમાં કે પ્રભુ બની શકે તો આ પ્યાલો મારાથી દૂર કર. તમે જુઓ, એ પ્યાલો પીવા માટે તો ઈસુ ખ્રિસ્તને મોકલ્યા હતા, એ સહન કરવા માટે તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મોકલ્યા હતા. પણ બાઇબલ તરત જ એવું કહે છે, લૂક 22મો અધ્યાય અને એની 43મી કલમમાં કે એક દૂત તેને બળ આપતો દેખા. આ પાઉલ અને સિલાસની પ્રાર્થના આપણને ખબર છે. આ આદર્શ પ્રાર્થનાઓ છે. આપણી પ્રાર્થનાઓ કેવી? આપણી પ્રાર્થનાઓ કેવી? આપણે, હું, મારી પત્ની અને મારા બાળકો એથી આગળ જતા જ નથી આપણી, કારણ કે એટલી શોર્ટ અને એટલી ટૂંકી પ્રાર્થનાઓ આપણી છે. આપણે પ્રાર્થનામાં સમય આપતા નથી. અને આપણી એવી નાની, આપણે મારા માટે, મારા કુટુંબને માટે, મારી મંડળીને માટે, મારા દેશને માટે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. બીજો કાળવંતાન તેનો 7મો અધ્યાય અને 14મી કલમમાં કે જ્યારે મારા લોક, હું એના દેશને સાજો કરીશ. પ્રભુનું વચન છે. આપણે નમી જઈશું, એનું મુખ શોધીશું, આપણા એ અધમ કામોથી આપણે પાછા ફરીશું. ઈશ્વર આપણી તરફ જોશે, આપણી પ્રાર્થના સાંભળશે ને તેનો આપણા દેશને સાજો કરશે. દેશને માટે પ્રાર્થના. આપણે દેશને માટે ક્યારે પ્રાર્થના કરી? 15મી ઓગસ્ટ આવે ત્યારે ને 26મી જાન્યુઆરી આવે ત્યારે. આપણી પાસે સમય જ નથી. આપણને ખબર છે, રોજ પેપરમાં જોઈએ છે આપણે, ભય, ભૂખ, ભ્રષ્ટાચાર, અસલામતી આપણા દેશની અંદર કેટલી બધી છે. આપણો દેશ પીડિત છે. પણ આપણને એના માટે પ્રાર્થના કરવાનો સમય નથી. અને એટલે જ એ દુઃખ આપણને છે. એટલે જ આપણે એમાંથી બહાર નીકળતા નથી, કારણ કે આપણે પ્રાર્થના કરતા નથી. આપણા દેશમાં જે જોઈએ છે, મહિલાઓ સલામત નથી. બળાત્કાર ને સ્ત્રી વેપાર, નાના બાળકોનો વેપાર અને ચોરીને તમે જુઓ, મંડળી પ્રાર્થના કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે. જો આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તો ઘણી બધી વખત એવું હોય કે પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે પ્રાર્થનાની વિનંતી આવી છે, હવે આવી છે તો કરવી પડશે, અને માટે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રાર્થના કરવા ચોક્કસ આપણી ફરજ છે, પણ એ ફરજ પૂરી કરવાની છે એવી નહીં, પણ એક અનુકંપા સાથે પ્રાર્થના કરીએ, જાણે કે મારી સાથે બની રહ્યું છે. દેશની હાલત જોઈને મને દુઃખ છે, મને વેદના થાય છે. પાઉલ ગલાતીઓને પત્ર 4 અધ્યાય 19મી કલમમાં મને પ્રસૂતિની વેદના થાય. જે પ્રસૂતાને જે વેદના થાય ને એવી વેદના મને થાય. એવી અનુકંપા સાથે, એવી વેદના સાથે આપણે પ્રાર્થના કરવાની. દેશની હાલત જોઈએ ત્યારે મને દુઃખ થાય. એ હાલત જોઈને મને એ અનુકંપા મને થવી જોઈએ. કોઈનો દીકરો કયામાં નથી, આપણે પ્રાર્થના કરીએ. મારો દીકરો જાણે કે મારા કયામાં ના હોય ને એવો વિચાર લાવીને એવી અનુકંપા સાથે મારા પ્રાર્થના કરવાની છે. કોઈનો પતિ વ્યસન કરતો, કોઈનો દીકરો વ્યસન કરતો, તો મારો પતિ વ્યસન કરે છે, મારો દીકરો વ્યસન કરે છે, અને એ વ્યસનમાંથી છુટકારો થાય માટે એ અનુકંપા સાથે અમારે પ્રાર્થના કરવાની છે. કોઈના ઘરમાં માંદગી છે તો મારા ઘરમાં માંદગી છે,
એ વિચાર સાથે, એ અનુકંપા સાથે પ્રાર્થના કરવાની છે. અને જ્યારે મારી પ્રાર્થના, બાઇબલ શું કહે છે કે જ્યારે પ્રાર્થના કરવામાં આવશે તો શું થશે? બાઇબલમાં લખ્યું છે કે માંદાને બચાવશે, ઉઠાડશે, માફ કરવામાં આવશે. કેટલું સરસ લખ્યું છે. જો તમે જુઓ, માંદાને બચાવશે, પ્રભુ તેને ઉઠાડશે, અને જો પાપ કર્યા હશે તો તેને માફ કરવામાં આવશે. આપણી પ્રાર્થનાઓ આટલી અસર, પણ શું આપણી પ્રાર્થનાઓ આટલી અસર બતાવે છે? આટલી અસરકારક થાય છે કે જે નો જવાબ આપણે આ રીતે જોઈ શકીએ કે માંદાને પ્રભુ બચાવે, એને બેઠા કરે, એને ઉઠાડે, પાપ માફ કરવામાં આવે. કંઈક ખૂટે છે, કંઈક એવી બાબત છે કે જે આની વચ્ચે ભેદ ઊભો કરે છે. કંઈક એવી બાબત છે કે જે આ થવાને માટે રૂકાવટ લાવે છે, આડખીલી રૂપ ઊભું રહે છે. એવી કઈ બાબત છે? અને એવી એક બાબત છે કે જે મારું પાપ મને જીવતા જ મારી નાખે છે. બાઇબલ એવું કહે છે કે તમે નિરોગી થાવ માટે તમારા પાપ એકબીજાની આગળ કબૂલ કરો. છે કોઈ એવું વ્યક્તિ કે જેની આગળ તમે તમારા પાપ કબૂલ કરી શકો? વિશ્વાસ કરી શકાય એવું કોઈ મિત્ર, એવો કોઈ સ્વજન, એવો કોઈ કુટુંબીજન, એવો કોઈ મંડળીમાં કોઈ ભાઈ, કોઈ બહેન કે જેની સાથે હું આ શેર કરી શકું? 2 જણ બેઠા હોય અને 2x2 ની સંગત થતી હોય ને તેમાં આ વાત કરી શકું, એવું કોઈ છે? બાઇબલ એવું કહે છે કે ન્યાયી માણસની પ્રાર્થના પરિણામે સાર્થક થાય છે. ન્યાયી માણસની પ્રાર્થના પરિણામે સાર્થક થાય છે. મારું ન્યાયપણું કેટલું દેવની આગળ છે. એલિઝાબેથ અને જખારિયા માટે એવું કહેવામાં આવ્યું કે એ દેવની આગળ ન્યાયી હતા. મારું ન્યાયપણું કેવું, કેટલું? આપણે ઘણા બધા સેવકો વિશે સાંભળીએ છીએ, આપણે એમની મિટિંગોમાં જાય છે, ઘણા બધા જાય છે, અને એ લોકો પ્રાર્થના કરે છે તમારા માટે, મારા માટે. લોકો પ્રાર્થના કરાવે છે અને સાજા થાય છે. શું એ વ્યક્તિ પ્રાર્થના કરાવે અને સાજા થાય તો આપણે પ્રાર્થના કરાવે તો કોઈ સાજો ના થાય? કંઈક ખૂટે છે આપણામાં, કંઈક ખૂટે છે જેને કારણે આ બધા જ આશીર્વાદો આવતા અટકે છે. કારણ કે મારું પાપ ત્યાં અટકાવરૂપ બને છે. મારા ન્યાય પણ મને બાઇબલ કહે છે કે તમને વિશ્વાસથી ન્યાય ઠરાવવામાં આવ્યા છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તો એમ કહે છે કે રાઈના દાણા જેટલો વિશ્વાસ પણ જો તમારો હશે ને, અને તમે જો પર્વતને કહેશો કે ઊંચકા અને સમુદ્રમાં જઈને નંખાતો તે તમારા માટે કરશે. આપણે વિશ્વાસમાં પણ અધૂરા થયા. શું આપણા પાપ માફ થયા છે? મને મારા પાપ માફ થયાની ખાતરી છે. હું આજે જો મારા વિશે વિચારું તો આપણે બધા જ વિચારવાની જરૂર છે કે મને મારા પાપ માફ થયાની ખાતરી છે ખરી? હું તારણના અનુભવમાં છું? મને ખાતરી છે કે હું ચોક્કસ બચી જઈશ? મારું ન્યાય જીવન કેવું? મારું આત્મિક જીવન કેવું? અહીંયા કહે છે કે એલિયા સ્વભાવે આપણા જેવો જ માણસ હતો, પણ એણે પ્રાર્થના કરી અને 3.5 વર્ષ સુધી વરસાદ નહીં પડ્યો. ફરીથી પ્રાર્થના કરી અને વરસાદ વરસ્યો. એલિયા આપણા જેવો જ, બાઇબલ એવું કહે છે કે આપણા જેવો સ્વભાવે આપણા જેવો માણસ હતો, પણ એણે પ્રાર્થના કરી, વરસાદ નહીં પડ્યો. પ્રાર્થના કરી, વરસાદ પડ્યો. પ્રાર્થનામાં સામર્થ્ય છે જે માંદાને બચાવે છે, સાજાપણું આપે છે, જે ઉઠાડે છે, જે
જે બીજાઓના પાપને માફ કરવામાં દોરવણી આપે છે આપણી પ્રાર્થના, એ પ્રાર્થનાનું સામર્થ્ય છે કે જેને કુદરત પર પણ અધિકાર આપ્યો છે. ઘણી બધી વખત એવા અનુભવો તમે જોયા હશે. ઇલિયા જ નહીં, મેં મારા વ્યક્તિગત જીવનમાં એ અનુભવ કર્યો છે કે કોઈ વખતે એવી મિટિંગો ચાલતી હોય, ઘર કુટુંબ સપ્તાહની મિટિંગ ચાલતી હોય અને એવા સમયમાં વરસાદી વાતાવરણ હોય અને મિત્રોએ પ્રાર્થના કરી છે અને વરસાદ થોભ્યો છે. કુદરત પર પણ અધિકાર આપવામાં આવે છે, પણ બાઇબલ કહે છે કે નાના નાના શિયાળવા આખી વાડીને ભીલાડી નાખે છે. આપણામાં એ નાના નાના પાપ જે છે ને, એ આ મોટા કામ ના થાય, એ નાના નાના પાપ એ આપણા આત્મિક જીવનને ભીલાડે છે. એ નાના નાના પાપ આટલા મોટા કામ કરી શકીએ છીએ છતાં થતા નથી, કારણ કે એ શિયાળવા મારા આત્મિક જીવનને ભીલાડે છે. આજે મારામાં મંડળીમાં આજે જોઈએ તો હુંસાતુસી, ખેંચતાણ, કડવાશ, નિંદા, હું પણ મિથ્યાભિમાન મારા આત્મિક જીવનને ભીલાડે છે. મારા આત્મિક જીવનમાં એક સૂકો સમય આવે છે, ડ્રાય ટાઈમ ઇન માય સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ. મારી આત્મિક જીવનમાં એ બહુ જ સૂકો સમય હોય છે. આજે વાલાઓ વિચારીએ આપણે, કેમ આ પ્રાર્થનાઓ અટકાવરૂપ થઈ છે? કેમ મારી પ્રાર્થનાઓ અસર કરતી નથી? કેમ મારી પ્રાર્થના માંદાઓને સાજા કરતી નથી? કેમ મારી પ્રાર્થના ઉઠાડતી નથી? કેમ કુદરત પર અધિકાર મારી પ્રાર્થનાથી નથી? આપણે આજે વિચાર કરીએ, થોડીક બાબતો આપણે વિચાર કરીએ અને જોઈએ આપણા જીવનમાં. પહેલી વાત તો એ છે કે મારો પ્રાર્થનાનો સમય કેટલો? પહેલા તો હું પ્રાર્થના કરું છું કે નહીં, અને કરું છું તો પ્રાર્થનાનો સમય કેટલો? મંડળી માટેની મારી કેટલી પ્રાર્થના? શું હું તારણનો અનુભવ મને થયો છે? અને શું દેવની આગળ મારું જીવન ન્યાયી છે? એલિઝાબેથ અને જખારિયા માટે એવું લખવામાં આવ્યું છે કે દેવની આગળ ન્યાયી હતા. શું મારું જીવન એ ન્યાયપણામાં વૃદ્ધિ પામતું છે? અને જો એમ નથી તો આપણે આપણી જાતને તૈયાર કરીએ. આ છેલ્લા દિવસો છે જ્યારે આત્માઓને પ્રભુની પાસે, આત્માઓ જીતવાનું કામ કરવાનું છે, પ્રભુની પાસે લોકોને લાવવાના છે. ત્યારે જરૂરી છે કે આપણે બધા જ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે તમે મારા કરતાં પણ મોટા કામ કરજો, એ પ્રાર્થનાથી જ થશે. એ પ્રાર્થનાથી જ થશે. શૈતાનના બંધનમાંથી બંધાયેલા એ પ્રાર્થનાથી જ. ઉપવાસ અને પ્રાર્થના વગર એ જાત જતી નથી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે આપણે પ્રાર્થનામાં સમય આપવો પડશે, આપણી જાતને પ્રાર્થના માટે તૈયાર કરવી પડશે. આવો આપણે આંખોને બંધ કરીને આપણી જાત વિશે વિચારીને પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ, અમે અમારી જાતોને તમારી આગળ કબૂલ કરીએ છીએ. અમારામાં એવું કશું જ સારું નથી કે અમે તમારી પાસે આવી શકીએ, પણ પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમને અમારા પાપોની ક્ષમા કરો. સમુએલ એમ કહે છે કે ઇસ્રાયેલ પુત્રો માટે પ્રાર્થના નહીં કરવાનું પાપ હું ના કરું. પ્રભુ, અમે પાપ કર્યું છે કે અમે અમારા લોકને માટે, અમારા ભાઈ ભાંડોને માટે અમે પ્રાર્થના નથી કરી. પ્રભુ, માફ કરો, અમને પ્રાર્થનાને માટે તૈયાર કરો, અમને ન્યાયપણામાં દોરી લઈ જાઓ, એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આ મારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાંભળો અને સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. થેન્ક યુ. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी,
पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। वो रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला। ओ रखवाला यीशु है रखवाला। ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला। ओ रखवाला यीशु है रखवाला। ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है। निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला। ओ रखवाला यीशु है रखवाला। ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला।